جلا لو دل میں، ارے بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ سلائے نعت اگے دسو نا اپنا بھی نہیں کرو تارو۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے پنجتن کے مانگو، ارے اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور کہ جس گناہ گار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، اور سلائے نعت نبی پائے گا جامی جس دن، ارے وہ کرم دیکھ نہ تم دیکھنے والا ہوگا۔ یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ انشاءاللہ۔ عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں، والفجر عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، اور گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعوں میں تھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، ابرو ہیں کہ الفاظ لخ لوح و قلم ہیں، اور خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، اور یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی اس وقت ہم کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کے قریب ٹائم ہے، یہ دیکھیں۔ ارے کیا کر رہے ہو بھائی، کچھ کھاؤ گے؟ ہاں تو خیر اس وقت ہے ہمارے پاس ایک پارسل، داڑھی موچھ، یہ کافی اچھا برانڈ ہے، ہم نے منگوایا ہے ایک آئل، میں سمجھے شاید نوڈل نے بچ اور الحمدللہ داڑھی جو ہم نے رکھی ہوئی ہے نا، تو سرچ میں تھے کہ کوئی اچھا سا آئل جو ہے وہ مل جائے، تو یہ مجھے سجیسٹ کیا تھا زین بھائی نے، انہوں نے کہا جی ان کا جو ہے نا اچھا ہوتا ہے، ہاں ایسے ایسے نکالنا ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ مجھے اصل میں پلا کیسا لگا، کیسا؟ جیسے گری کا تیل نہیں ہوتا ناریل کا، اس کی خوشبو اس طرح کی، شاید ناریل کا ہی ہو۔ میں نے سرچ کیا تھا، اس میں یہی تھا کہ اس سے آپ کی ایک تو ایسے بھی خوبصورت لگے گی، دوسرا آپ کی جو بیئرڈ ہی بولتے ہیں نا داڑھی کے بال جو ہے نا بڑھانے میں بھی آپ کی مدد گھنے ہو جائیں گے، گروتھ بڑھے گی، ایسے ایسے انہوں نے کہا تھا جی آپ نے اس کو مساج کرنا انشاءاللہ۔ امید تو ہے کہ اس سے جو ہے نا داڑھی انشاءاللہ مزید بڑھے گی اور مزید خوبصورت لگے گی داڑھی آپ کی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ٹرائی کرو، یہ اچھی ہے، اسمیل یار بھی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی دینی جس دن کی آپ نے نا تھوڑی یہ نا بڑھانا شروع کیا سر، صحیح لگ رہے ہو، ان کیا ہے تھوڑی پاری رکھو، تھوڑے لیے پرفیکٹ مساج کرو جائے نہ تھوڑے بال جڑے زیادہ ودن ہوگی تو اچھا رزلٹ ہوئے گا، پھر میں بھی ایک خریداں گا۔ الحمدللہ آج نا بہت ہی اسپیشل قسم کے مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے تقریباً شام کو آنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے انٹروڈکشن بھی کروائیں گے، اور انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی فیمس ہیں وہ، اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا، اچھی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری اوقات کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری اوقات یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے اور میری اوقات ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری اوقات ہی کیا ہے میرے غریب نواز یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار مناون دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی خانہ کہ میرے آقا جیا کوئی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں یہ میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ لفظ نعت کے جتنے ہیں آپ دیتے ہیں یہ
نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے، یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بھر آئے، یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے، آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، 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 پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اور اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر اور میری روح ہے چلی ہو، قدموں میں تیرے سر
चली हो यार हमारा है हमारा है हमारा तार हमारा है हमारा है हमारा दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो दस्ते शहबतहा से यही चिट्ठी मिली हो हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो यही वो बात थी जिस वजह से मैं कह रहा था कि जैसे लोगों में आप बैठेंगे ना तो वैसा रंग ज़रूर चढ़ जाएगा। वो कहते हैं ना कि ये मुमकिन नहीं है कि जब अभी आप बात कर रहे थे ना आमों के सीज़न की कि मैंगो सीज़न में यहाँ पे आएंगे और पार्टी करेंगे, और जब अम्बी हम कहते हैं ना कच्ची अम्बी, तो उसका नाम लें और मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब सरकार का नाम लिया जाए तो फिर दिल ना पिघल जाए। तो जब आप सरकार के गुलामों के पास बैठेंगे ना तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं गुलामों में ज़रूर आ जाएगा। तो आप दोनों भाइयों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर भाई इनकी सोहबत का असर है बेशक कि आज हम आप YouTube पे हैं, मैं TikTok पे हूँ, लेकिन हमारे साथ एक सोहबत ऐसी है कि हम सरकार का हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। बेशक तो यही दुनियावी सोहबत हो तो दुनिया की बातें होनी थी। तो अल्लाह पाक की सबसे बड़ी दौलत ये है कि उन्होंने इनकी सोहबत दी, और दुआ ये है कि आइंदा जब तक सांस है ऐसे लोगों की ही सोहबत रहे इंशाल्लाह। दुनिया भी पार ते आखिरत भी पार इंशाल्लाह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ना जन्नत वड़सां ते ना दोज़ख वड़सां, यार आखे फरीदा उथे खड़सां, तेजे यार ने हाथ फड़ गिदा ना इथे अड़सां ते ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं। फकीर कहंदा है कि उल कुरान दे वर्क सारे शान जिहा नहीं कोई होर डिठा, दी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशका असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा रात दिने इहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा। सादिया की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और एक साहब बड़ा प्यारा लिख के उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पहले अपने महबूब को लिबास बशरियत में भेजा, शादियाँ हुई हमारी तरह, बच्चे भी, तिजारत भी की, खाना और सब कुछ। बताया कि जैसे पहले कौमों ने गलती की थी, इतने अल्लाह के फ़ज़ाइल और इतना मर्तबा देखकर कभी ईसा को अल्लाह का बेटा बना लिया कि कहीं तुम में से कोई ये हमाकत ना कर बैठे कि माज़ अल्लाह कोई ऐसा ही गुस्ताखी कर बैठो। ये बताया कि ऐसी कोई गलती ना करना। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को काबा कौसैन सिदरतुल मुंतहा अपने सामने बिठा के पहले ये बताया था कि कहीं खुदा ना समझ लेना, अब सामने बिठा के बताया है कि कहीं खुद सा भी ना समझ लेना। ऐसा ना हो कि ये कह बैठो माँ के ने की थी। ये मर्तबा, ये तौहीद की आयात ये नहीं आई थी कि सरकार का मर्तबा, वो तो वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, वो तो इतनी शान बुलंद है कि एंटी है, अल्लाह ने डॉट नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो शान ही वराउल वरा है। ते फकीर कहंदा है जे मंग के पाइए ते कज नहीं होंदा, लुट के खाइए रज नहीं होंदा, यार बगैर इश्क नबी दे काबे जाइए पेंडा ही होंदा है, हज नहीं होंदा। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हज़रत आला हज़रत का भी शेर सुनाते ना
काबा तो देख लिया, अब काबे का भी, वो काबे का भी काबा देखो, इसकी तफसीर बयान करने चले जाएं तो फतह मक्का का दिन ही आ जाएगा। फिर बिलाल काबे की छत पे चढ़ते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब रुख किस जानिब करूं? फरमाया बिलाल रुख मेरी तरफ कर लो। अब विजदान क्या कहता है कि फतह मक्का हुआ है और मामलात इतने ज़्यादा हैं कि सरकार कभी इस तरफ जाते हैं और कभी उस तरफ, जिधर जिधर सरकार जाते हैं बिलाल का रुख इसी जानिब को मुड़ता जाता है। असद भाई आज के मुल्ला होते तो उनके पे शिरक और बिद्दत का फतवा लगा फतवा देना लग जाता। फतवा तो उस दिन भी बनता था जिस दिन मस्जिद किबला बदलने की बात थी। इधर बनु सलमा की मस्जिद है, यहाँ हमारे यहाँ नमाज का वक्त बदलना हो तो पहले बताया जाता है कि जी फलां नमाज का वक्त ये होगा। बिल्कुल। यहाँ बात किबला बदलने की थी। समझदारों के लिए बहुत बड़ा नुक्ता है, किबला ही बदलना था। पहले बैतुल मुक़द्दस था किबला अव्वल, फिर मस्जिद हराम खाना काबा की जानिब रुख करना था। मैं उस मस्जिद में खड़ा होकर कैफियत महसूस करके आया हूँ। वो ये नहीं है कि थोड़ा सा एंगल चेंज है, एक यूं कह लें कि मुंह इस तरफ है और फिर इस तरफ करना है, 90 डिग्री आपने पीछे मूव करना है। सलमा की मस्जिद है, ज़ोहर का नमाज का वक्त है, सरकार इमाम पे मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमाएं। बातन अतहर में ख़याल आता है कि अभी किबला बदल जाए तो क्या ही अच्छा हो। फौरी तायर सिदरा नशीन जिब्रील अमीन आते हैं, महबूब अल्लाह फरमाते हैं अगर मर्जी बन गई है तो अभी रुख फेर ले। अर्ज करते हैं अल्लाह तेरी नमाज पूरी हो ले। फरमाया महबूब पहले तेरी मर्जी पूरी होगी, नमाज फिर पूरी होगी। और सरकार ने उधर ही नमाज के दौरान किबला बदला और सहाबा ने कुर्बान जाऊं वो उनका ध्यान नमाज में कम था और सरकार की तरफ ज़्यादा। आप जो आ जाते हैं बेहिजाबाना अदा करने मस्जिद में नमाज, कितनों की कज़ा होती है। उधर सरकार ने रुख फेरा, सहाबा ने पीछे आके उनके अकीदे पे कुर्बान जाऊं सफ़े बांध ले। ये नहीं पूछा हुजूर ये क्या था। ये मोहब्बत का तकाजा है सर, अन्य वाह मोहब्बत है। बेशक मतलब वो फिर अगर मगर चूंकि चुनाचे में बात नहीं आती, नहीं ऐसे ही। फिर तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे। ये शाखे निशेमन से उतरता है बहुत जल्द। इकबाल कहते हैं कोई नई बात इनको आगे बता देना, कहेंगे जी नहीं हजरत बड़ी गल की थी है ना सरकार। यार तुम वो देखो कि तुम्हारा असलाफ कयास अपनी मिलत पे अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो तो यार पहले यही चाहते हैं, बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पर रज़ामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। फरियाद से अफरंग व दिल अवेज़ी अफरंग, फरियाद से शीरीनी ओ परवेज़ी अफरंग। आलम हमावरान आज चंगेज़ी अफरंग, मैं मारे हरम बाद बाद अमीर जहाँ खेज़, आज ख्वाब गरं ख्वाब तरह खेज़। वो कहते हैं इनको मत बताओ खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग में कितनी तलवारें तोड़ी थी, इनको नाचने गाने वाले हिरन की चाल सिखा दो। और इबलीस अपनी मजलिस शूरा में इकबाल ने लिखा, वो कहता है कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अंदर से रूह मोहम्मद निकल गई फिर ये खाक कट्ठे रह जाएंगे। हमारा मसला ये है, मैं इख्तिताम करता हूँ, ज़्यादा होगी बात, कि इकबाल कहते हैं तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे से फिर। इनके मुताबिक 2-4 डिग्रियाँ पढ़ लोगे तो फिर अगर मगर चूंकि चुनाचे में आ जाओगे। और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का ही माला हो तो मट्टी का एक ढेर। फिर तुम्हारा जितना मर्जी बड़ा ऊंचा शिमला हो, जब इनके मुताबिक 2-4 जमातें पढ़ लोगे ना तो फिर तुम अगर मगर चूंकि चुनाचे में आओगे तो शिमले ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम खाक का ढेर रह जाओगे। जिस दिन हमारे अंदर से ये इश्क की शमा निकल गई ना, उस दिन खाक के ढेर रह जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी का महवर और मेन मरकज़ी यही है कि सफ़ें सब बिछी हैं, आप इश्क वालों में बैठ जाएं। इश्क वालों में बैठ सरकार दर नहीं छड़ना, बाकी सारा कोई ज़माना छोड़ दे तो छुट जाए। असद भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਭ ਸੇ ਔਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों
है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। यार देते कैसे हैं। हज़रत बिलाल हबशी अभी ग़ुलाम है नस्ल दर नस्ल। अरब में खजूरों की बड़ी प्यारी वैराइटीज़ होती हैं। अजवा को कुछ नहीं समझा जाता था, अजवा सबसे आखिरी छाड़ चनकार खजूरें थी। हज़रत बिलाल वो चुग रहे हैं कि चलो ग़ुलाम है, थोड़ी सी जाके बाज़ार फ़रोख्त करता हूँ और कुछ पैसे मिलें। तो झोली में डाली तो उधर से एक घुड़सवार आया, कहने लगा ग़ुलाम ये झोली में क्या है? तो आपने झोली आगे की तो कहने लगा ये तो तेरी तरह नक्श मोटे सुकी दियाँ ते काला सिया रंग ते बिलाल गुलाम ने हूँ ते दिल थुकिया ना, दिल दुखिया ते अखां जान छम छम। एक साइड ते बह गए। की कहना गुलाम, पहले नसर दा नसर गुलाम। इतने में वहाँ से फिर उनका गुजर होता है। आने से मुरझाई कलियां खिले, उस गुले बाद मोहब्बत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैं उस दिले अफरोज़ात पे लाखों सलाम। और जिनके आने से मुरझाई कलियां खिली, वो जिनके आगे तनी गर्दनें झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। सरकार ने पूछा बिलाल क्यों, क्या रोते हो? झोली आगे की सरकार, उन्हें ये ताना दिया है कि ये तो तेरे जैसी है। इधर रुखे अनवर इस तरफ को मोड़ा है, कतरे को समंदर जरे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ समारा करते हैं। सरकार ने रुख अनवर इधर मोड़ा, फरमाया लोगों सुनो, आज से ये खजूर अजवा है और ये खजूरों की सरदार है। अल्लाह, आज से जो इसे खा लेगा जादू से अमान है। इसमें 70 से ज्यादा पोशीदा अमराज का इलाज है। अब एक लम्हे पहले मंजर ये था कि बिलाल खजूरों पे रो रहे हैं, अब मंजर ये है कि सारी मंडी पीछे पीछे बिलाल आ गया। यार कतरे को समंदर जरे को सितारा करते हैं, कौनैन को खाम आ जाता है जब जुल्फ समारा करते हैं। अक्लों वाली बात नहीं है, खिरत से कह दो सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहाँ खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर से आए कहाँ गए थे। सुरागे अनु मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमानो इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए कहाँ गए थे, कोई हद है इनकी उरूज की, शानी वराउल वरा है यार। अल्लाह आज का मिलाद अपनी बारगाह में कबूल करे। ये मिलाद है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अंब ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਮੁਨੱਵਰ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਸੇ ਬਈ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ फोटो सेशन हो रहा है अभी ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਹੋ ਗਏ माशाल्लाह। तम भई आए ना ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ इंस्टा पे 50 फॉलोअर, वीडियो शुरू कर दे। अच्छा 40K पीछे पीछे आ रहे हैं। नहीं वैसे वीडियो बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी सर। सर कागज सुना साढ़े आ गए, रसीद और आईडी कार्ड दे दीजिएगा प्लीज। आईडी कार्ड दो। अभी हम सियालकोट में हैं और बाइक जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो आ चुका है, वो लेने के लिए मैं आया हूँ। और कितना रेट बढ़ गया? 353 की हमने ली थी बाइक और अभी 1.5 माह हुआ है और अभी रेट हो गया 443,900, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया महंगी हो गई है। तो रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अच्छा तार जब महंगी होगी चीज़ें सेल कम होगी। हाँ 70 कितने की होगी? 144,900 1 और 125 2,14,900। ओए
الحمدللہ بائک کا جو کارڈ ہے نا وہ مل گیا، اور ابھی ہم سیالکوٹ میں ہیں۔ سیالکوٹ میں ہم آئے تھے زین بھائی اور مبشر بھائی کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ وہ جا رہے تھے آؤٹ آف کنٹری۔ تو آج ان کو ہم نے نا سیالکوٹ سے ہی گاڑی پہ بٹھا دیا۔ انہوں نے بیٹھنا جو ہے نا فلائٹ ان کی اسلام آباد سے ہے۔ خیر، تو ابھی ہم نے ناشتہ کرنا تھا، چنا چاول اور سبحان اللہ اوپر براؤن پیاز ڈالا بھائی نے۔ اور ادھر ہیں ہمارے وان اینڈ اونلی مدثر بھائی۔ السلام علیکم۔ مدثر بھائی بائک جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے مہنگی ہو گئی ہے جس دن سے ہم نے لی ہوئی ہے، اس دن کے بعد آپ نے جو لی ہوئی ہے، اور میری تو زیادہ مہنگی ہوگی۔ جب آپ نے لی تھی تو میں نے لی ہے نا، 1 لاکھ کا تو ڈفرینس یہاں پہ آ گیا 1 سال میں، اور ابھی 1 لاکھ کا ڈفرینس جو آیا وہ 1-1.5 ماہ میں آ گیا۔ وہ پتہ ہے شو روم والے نے کیا کہا تھا؟ 5 لاکھ پہ جائے گی، تو وہ بات سچی ہونے والی ہے اس کی۔ ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے وہ ہے 4,43,000، اور جو مدثر بھائی والی ہے نا جو اسپیشل ایڈیشن ہے وہ ہے 4,48,000، یعنی 47,900۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو چیزیں جو ہیں نا وہ مہنگی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میں بھی ڈالر اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے۔ اور پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہو جاتی ہے نا وہ نیچے آنے کا نام کبھی نہیں لیتی، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ خیر، ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس چلتے ہیں گاؤں کو۔